ए सप्ताहर गल्प अमुआ रास्ता गाल्पिका स्वागतिका सेठी। कृष्णचूड़ा गछ गहल फांक दे सूर्यकिरण मेंचाई आसी नबा मुहर पड़ाणी। आखि मଳି मଳି से उठी बसला। केतेबेल हेबनी केजाणी नब कलिबाकू लागिला। बोधे 11टा कि 12टा हेब। चारिआडे आखि बुलाई आनिला। आखपाखरे गगन रंगा नरिया शिव आदि केही नथिले। आउ मध्य नथिले चंपा किंबा कमला कि कांता। गला रातिर हांडिया ता निशार करामती एपर्यंत देखाउथला। केतेबेलू आखि लगी जाइथिला नबा जानी पारि नथिला। से मने मने नीरू हांडिया को तारीफ कला। पुणी मने पड़ला शंकरिया हांडियार निशा। सेटा मध्य किछि कम नुहे। खालीचा ताठारे अधिका बाकिया अछि बोली काली से नीरू पाखक चली जाइथिला। देखिबाकू गले स्टेशन पछपाख एरिया रे भल माल मिले। अरे बाबू काम करिबू। नबा ता निज हांडिया निशार हिसाब रो ओहरी आसिला। सामनारे जणे बाबू ठिया होइथिले। सेमती बसी रही नबा पचारला कि काम बाबू। पानी टांकी सफा करी हाथ को टिके परिष्कार करदेबू पारिबो। नबा मुहंपोती हाँ मारला। 200 टका देवी राजी तो। नबा बिड़बिड़े कहला बाबू आजिकाली मूल जानिछ आ पुणी एते काम को एतिकी दाम कहछ केमती। दिन आसी अधा हलानी आउ एइटा को एमिति कष्ट काम होइछि जे याकू छाड़ीदेले तो हाथ को आज 200 टंका गला जाने। राजी जदि चाले मो सांगरे नहले थाउ। नबा हेजिला। से टंका छाड़ी पारिबनी। बसिबा जगारू झाड़ी जोड़ी होई उठिला। मुंड तले दे शोइतिबा गामुछा को झाड़ी कांधरे पकाइला। ता चेपाटला अथच घसी माजी होई चिकचिक करथुबा खाइबा केन को उठाई आनिला। आउ मुठाई धरिला ता चिर दिनर साथी सेई साबळ को। नबा को बाबू तांको मोटरसाइकेल लछरे बसाई भुवनेश्वर राजरास्तारे गाड़ी छुटाई देले। साए साए होई धूली धुआं पवन नबा मुहरे पिटी होई गला राति हांडिया निशा को फिका कर दी ता बाल को आहुरी आलरा करि पकाउथला। सूर्य केउ कोठा पछरे लुचि गलेनी। पक्षी सब नीड़ मुहालेनी। बेल गड़ी गलानी। हेले से बाबूंकर बाबुआणी ए फुलकटरू छातर से खुण रख सेठी एठी रखे एमती कही कही नबार काम सारिबाकू देउनथिले। आउ केवल बाबुआणी के हाथ मुठा फांकुर दिशुवा खड़खड़िया 100 टंकिया नोट को देखी नबा मध्य ए निकिमा काम गुड़ा जंत्र परी कर जाउथला। परिशेष नबा हाथ को टंकाटी स्थानांतरित हैला। बाबुआणी के निर्देश 12-14 वर्षर झीटे आसी गोटे पॉलिथिन नबा हाथ को बढ़ाई देला। से बाबूंकर 2-3टी पुराना सार्ट पैंट और किछि खाद्य थिला। नबा झीटी को देखिला ता आखि सत्यबा बणा हो गला। से बाबू झील तो कदा हुए नथिबो। एणे स्टेशन पाख हांडिया निशा ताको उच्चाट कला। निजर रस केन गामुछा साबल और झीटी ता हाथ को बढ़ाई देथिबा पॉलिथिन को धरी बड़ बड़ पाहुंड पकाई नबा छात ऊपर रास्ता को ओह्लाई आसिला। हांडिया बासनारे सम्मोहित होई अंधार भितर नबा जोर जोर पाद पकाई रेल धारणा कड़े कड़े चलीथिला। ता आखि से किटिमिटी अंधार भितर दूररू दिक दिक करुवा डिबी आलुओ उपरे निबिध। आज मध्य नीरू पाखक जीव। हठात गगन बाटरे देखा होगला। ता गंतव्य स्थल और लक्ष्य मध्य नबा सह समान। दुई पाद मिसी शंकरिया चाली आड़े बढ़ीगला। अमरी बुदा आड़ुआलू बाहर को यही चालिया सब दिशेनी। बुदा पार हो गले परिष्कार लिपापोछा होइतिबा पिंडा और पॉलिथिन छात पड़ितिबा चालिया दिशे। आज तारी तले नबा परी आउ केते जण बोतल धरी बसी थांदी। आनिथिबा पॉलिथिनटी नबा निज केन हैंडल भितर भलिकी गुड़े खेंची दे तले बसीगला। शंकरिया ता हाथ को बोतल बढ़ाई देला। ढोकटिए पाटी को नेबा परे नबा शरीर में जेपरी जीवन पशिला। ओह केते हालुका लगिला। बाबू घरे देखिथिबा झीर चेहरा आखि आगे नाचीगला। नबा स्थिर निश्चित झीटी ता देशर।
ଝିଅଟିର ମୁଗୁନି ପଥର ପରି କଳା ଚିକଣ ବୋଳିଲା ବୋଳିଲା ଚେହେରା, ତେଲମଖା ଚିକଚିକ୍ ଘନ କେଶ, ନାକ, ଆଖି, ଓଠ ସବୁଥିରେ ନବା ଦେଶ ମାଟିର ଛିଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତା ମନକୁ ଝିଅଟି ବାର ବାର ଆସିଯାଉଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଆଉ ରତନୀ ନୁହେଁ ତ? ନବା ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କି ପକାଇ ସକାଳେ ଦେଖିଥିବା ଝିଅଟିର ଚେହେରା ଭଲକରି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହାତରେ ଧରିଥିବା ହାଣ୍ଡିଆ ବୋତଲ ଏବେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଖାଲି। ବାବୁ ଘରେ ଦେଖିଥିବା ଝିଅଟି ତା ଆଗରେ ଚାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ନବା ଆଖି ମଳି ମଳି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପୁଣି ମୁହଁ ଉଠାଇ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲା। ରତନୀ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟି ପଛରୁ ଧାଡ଼ି ପକା କସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ତା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ରହିଛି। ଖୁଣ୍ଟ ପଛରେ ନୁହେଁ, ମହୁଲି ଗଛ ପଛରେ। କଳା ଭଅଁର ପରି ଆଖି ଦୁଇଟି ଆଜି ବି ଲୁହରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଦଶହରା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଅଣ୍ଟା ଧରାଧରି ହୋଇ ନାଚୁଥିଲେ, ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଖି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। କେମିତି କେଜାଣି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ନବା ସବୁଥର ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ରତନୀ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ କାହିଁ କେତେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆଖିରେ କେତେ କଥା ଦିଆନିଆ ହୋଇଥିଲା। ରତନୀକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବ। ନବାର ଏ ନିଶାକୁ ସହର ଫେରନ୍ତା କାହ୍ନୁ ସବର ହାୱା ଦେଲା। ସହରରେ କାମର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପଇସାର ମଧ୍ୟ। 5 ଲୋକର କାମ ନବା ଏକା କରି ପକାଏ। ଜୁଆନ ଦେହର ବଳ। ସେତେବେଳେ କେତେ ବୟସ ହୋଇଥିବ ତାକୁ? ବୋଧେ 16, 17 କିମ୍ବା 18। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ ତା ମା କେତେ ବାରଣ କରିନଥିଲା। ନବା ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା। ହାତରେ ଏଇ ଶାବଳ ଥିଲା। ମହୁଲି ଗଛ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ଆଖିରେ ରତନୀ ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଅନାଇଥିଲା। ନବା ବୁଲି ବୁଲି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପସରି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବସ୍ ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ବସ୍ ଛାତ ଉପରେ ବସି ସ୍ୱପ୍ନର ନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନବା ବାହାରିଲା। ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନ ତା କୁଞ୍ଚିତ ବାଳକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲା। ତା କାନ୍ଧରୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଗାମୁଛାକୁ ନବା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମନ ପବନ ଘୋଡ଼ା ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖି ନବାର ଆଖିରେ ଜଳକା ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କୋଠା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ମଟର ଗାଡ଼ି ସେ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ତା ମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂସର ଥିଲା? କାହ୍ନୁ ତାକୁ ନେଇ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ତୋ ଘର। ନବା ଆବାକ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନପୁରରେ ଏମିତି ପୁଣି ସ୍ଥାନ ଥାଇପାରେ? ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବଡ଼ ଏକ ନାଳ କଡ଼ରେ କେତୋଟି କାଠ, ପଟା, ଅଖା, ତାରପୋଲିନ୍ ଘେରା ହୋଇଥିବା ନୁଆଣିଆ ବଖରା ସବୁ। ରାସ୍ତା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ ଠୋରେଇବା ମୁସ୍କିଲ। ନବା ଦମ୍ଭ ବାନ୍ଧିଲା। ହେଉ, କେତେଟା ଦିନ କାମ କରି ପଇସା କମେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହ୍ନୁ ତାକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଛକ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ନବା ତା ଗାଁରେ କେତେ ଗୋରୁହାଟ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଠି ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ମୂଲଚାଲ ହୁଏ, ଦାମ ଛିଡ଼େ, ତାପରେ କିଣାବିକା ହୁଏ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ମଣିଷର ହାଟ। ମଣିଷ ପୁଣି ମୂଲଚାଲ କରେ ମଣିଷର। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କାମରେ ତାକୁ ଏତେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି ନବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା। ତାକୁ ସତେଅବା ନିଜ ନାଁର ସାର୍ଥକତା ସେଦିନ ମିଳିଗଲା। ଏମିତି ମୂଲ ମିଳିଲେ ସେ ଦିନ କେତେଟାରେ ସତରେ ନବାରୁ ନବା ପାଲଟିଯିବ। ତା ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତା ଖୁସିରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇ କାହ୍ନୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏଇ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟିକୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ଚାଖିଲା। ଏଥିରେ ତା ଦେଶ ମହୁଲିର ଥିରି ଥିରି ମହକ ନିଶା ନଥିଲା। ତା ଗନ୍ଧ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ହେଲେ ନିଶା ଧରିଥିଲା ଜୋର। ଏଇ ନିଶାରେ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଗଲା। ନବା ଏଥର ମଣିଷ ହାଟରେ ନୀତି ବିକା ହେଲା। ଏ ସହରରେ ତା ବାହୁବଳକୁ କିଏ ସରିହେବ? ଏଣିକି ତାକୁ ଜାଣିଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ତାକୁ ଆଗ ଖୋଜିଲେ। ନବା ପାଇଁ କାମର ଅଭାବ ନଥିଲା, ପଇସାର ମଧ୍ୟ। ସେ ରହୁଥିବା ସାଇମୁଣ୍ଡ ଢିଙ୍କିଆ କଳରୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ମନିର ଆଖି ଏବେ ନବା ସହ ମିଶି ଯାଉଥିଲା।
ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ତା ପତଳା ଶରୀରର ନକ୍ସା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ସାମ୍ପୁ କରା ଫୁରୁଫୁରୁ ବାଳ ତା ମୁହଁ ଓ କାନ୍ଧକୁ ବାଦଲ ଜହ୍ନକୁ ଘୋଡ଼ାଇଲା ପରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ପର ଘରେ ପାଇଟି କରୁଥିବା ମୁନି ସତେଅବା ସେ ଦେଖୁଥିବା ରୂପେଲି ପରଦାର ନାୟିକାଟିଏ। କସ୍ତା ଖଣ୍ଡକରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରତନୀର ଛବି ନବା ମନକୁ ଆଉ ଆସୁନଥିଲା। ମୌଲି ଗଛ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରତନୀ ଏବେ ନବା ଆଖିକୁ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିଲା। ହାଣ୍ଡିଆ ବୋତଲଟା କେତେବେଳୁ ଖାଲି ହୋଇଗଲାଣି। ଅଣ୍ଟାରୁ 200 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଶଙ୍କରିଆ ହାତକୁ ନବା ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଶଙ୍କରିଆ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଭାଇ, ଏଇ 200 ଟଙ୍କା ବାଦେ ଆଉ 2 କୋଟି 10 ଟଙ୍କା ତୋ ଉପରେ ବାକି ରହିଲା। ସୁବିଧା ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚଳେଇବି। ନବା ନବାବିଆ ହସଟେ ହସି କହିଲା, ଆରେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ନବା ହାତରେ ଏ ଶାବଳ ଅଛି, ନବା ରାଜା, ପଇସା ହୁସ୍ କରି ଦେଇଦେବ। ଟଳମଳ ହୋଇ ନବା ଉଠିଲା। ତା ପ୍ରତି ଶଙ୍କରିଆର ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଚାହାଣୀ ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲା। ଶଙ୍କରିଆ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, ଏ ନବା ଆଉ 25 ବର୍ଷ ତଳେ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିବା ଜୁଆନ ନବା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଧରାକୁ ସରା ମନେ କରୁଥିଲା। ହାଣ୍ଡିଆ ନିଶାରେ ମନିକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବ ବୋଲି ଦେଇଥିବା କଥା ତାକୁ ବାହା ହେବାର କେତୋଟି ଦିନ ଭିତରେ ପାଣିର ଗାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୁନି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା। ନବାର ରୋଜଗାର ଏହିସବୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଚାଳିରେ ଯାଉଥିଲା। ଏଣିକି ନିଶାରେ ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ନିଶା ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ତା ଉପରେ ମଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଣିକି ନବାର କାମ ଓ ଦାମ ଉଭୟ କମ୍। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟଳମଳ ହୋଇ ନବା ଉଠିଲା। ଘରେ ସେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ବାଡ଼ା ପିଟା। ହାତରେ ଧରିଲା ତା ଶାବଳ, ଖାଇବା କେନ୍ ଓ ଝିଅଟି ଦେଇଥିବା ପଲିଥିନ୍ଟା। ପଲିଥିନ୍କୁ ଟିକେ ନିରେଖି ଦେଖିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ନବା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେଇ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପରିଷ୍କାର ଲିପାପୋଛା ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ସେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ସେଇ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସବୁଜ କ୍ଷେତ, ନିର୍ମଳ ନୀଳ ଆକାଶ ଆଉ ମହୁଲି ଗଛ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରତନୀ ଆଡ଼କୁ। ଫେରିଯିବ ପୁଣି ସେ ତା ଦେଶକୁ ପୂର୍ବପରି ଦେଶିଆଟେ ହୋଇ। ହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ ତା ବୁଆ ମା ତାକୁ କୋଳି ନେବାକୁ ଥିବେ? ଆଉ କ'ଣ ରତନୀ ସେଇ ମହୁଲି ଗଛ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ? ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ନବା ତା ସହ 25 ବର୍ଷ ଧରି କାମରେ ଘୋରି ହୋଇ ଆସିଥିବା ସେଇ ଶାବଳକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ଟଳମଳ ପାଦରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ତା ପଛରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ତା ଚିରଦିନର ସାଥୀ ଶାବଳ ମାଟିରେ ଗାର ଟାଣି ଚାଲିଥିଲା।